پاکستان اور انڈیا کے 10 ایسے خطرناک ترین ڈون جن کے ایریاز میں پولیس کا داخلہ ممنوع تھا اور جن پر آپریشن کرنے سے آرمی نے بھی انکار کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 10 ایسے خطرناک ترین گینگسٹرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کی دہشت اور خوف کے چرچے نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ کئی سرحدیں پار کر گئے۔ یہ خطرناک ترین گینگسٹرز جب تک زندہ رہے ان کے علاقے کو ریڈ زون قرار دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آرمی نے بھی ان کے علاقے میں آپریشن کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ مشہور زمانہ گینگسٹرز کون کون سے ہیں جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایکسائٹنگ انفو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، کاشی بھٹی۔ کاشی بھٹی عرف کاشی کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب کے گاؤں سلار بھٹیاں سے تھا۔ یہ ایک ایسا مشہور زمانہ گینگسٹر تھا کہ جس نے اپنے گاؤں کے باہر ایک بورڈ نصب کر رکھا تھا جس کے اوپر اس نے لکھوایا ہوا تھا کہ یہاں پر پولیس کا آنا منع ہے، جو بھی یہاں پر آئے گا وہ اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ کاشی بھٹی کو گرفتار کرنے کے لیے کئی دفعہ پولیس کی جانب سے آرمی کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ اس گاؤں میں آرمی آپریشن کیا جائے، لیکن نہ جانے کیوں آرمی نے بھی ایسا کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ غلطی کسی صورت نہیں کریں گے۔ کاشی بھٹی 14 سال تک پنجاب پولیس کے لیے ایک دہشت و خوف کی علامت بنا رہا۔ آخرکار پنجاب پولیس نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاشی بھٹی کے سسرال کے ساتھ مل کر 14 دن تک لگاتار پولیس مقابلہ کیا، اور اس خطرناک پولیس مقابلے میں کاشی بھٹی مارا گیا، مگر اس کے باوجود پولیس آج بھی اس کے علاقے میں جانے سے ڈرتی ہے۔ نمبر 2، سکھا۔ سکھا انڈین پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا گینگسٹر تھا جو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر پر کھڑا رہتا تھا اور انتظار کرتا کہ اس کے دیگر ساتھی بھی آ جائیں اور یہ ان کو بھی قتل کر دے۔ سکھا کالج کے دنوں سے ہی انڈین پنجاب پولیس کے لیے درد سر بن چکا تھا، جس کو پکڑنا پنجاب پولیس کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن کیونکہ آخر کار دوست ہی دوست کا دشمن نکلتا ہے اور یوں اس کا دوست نے مخالف گروپ کے ساتھ مل کر سکھا کو قتل کروا دیا۔ دشمنوں نے گولیاں ماری کہ سکھا کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہیں بچا کہ جہاں پر دشمنوں نے گولی نہ ماری ہو۔ نمبر 3، کرنل قذافی۔ کرنل قذافی کا تعلق پاکستان پنجاب سے تھا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ اس کے باپ کو ناحق قتل کر دیا گیا ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے کرنل قذافی نے فوج سے بغاوت کی۔ یہ مفرور ہو گیا اور جنگلوں میں جا کے بسنے لگا۔ اس کے بعد کرنل قذافی نے ایک لسٹ تیار کی اور 52 پولیس والوں کو یک کے بعد دیگرے مواقع ملنے پر قتل کرتا چلا گیا۔ اس میں ایک عجیب و غریب عادت تھی کہ جس کو بھی قتل کرنے جاتا اس کو پہلے اطلاع کرتا کہ میں فلاں دن تمہیں ماروں گا، اور یہ اسی دن اس شخص کو مار دیتا تھا۔ 52 پولیس والوں کا اس گینگسٹر نے قتل کیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کو اس کے اپنے سسرال والوں نے دھوکہ دیا۔ قذافی کی سالی نے پولیس کے ساتھ مل کر مخبری کر کے اس کو پولیس والوں کو پکڑوا دیا، جس پر قانونی چارہ جوئی کے بعد اس کو سزائے موت سنا دی گئی، مگر اس وقت کے کئی پولیس افسران آج بھی کرنل قذافی کے فین ہیں۔ آج بھی لاہور میں کئی رکشوں اور پبلک سواریوں پر آپ کو کرنل قذافی لکھا ہوا ملے گا۔ نمبر 4، لارنس بشنوئی۔ لارنس بشنوئی وہ گینگسٹر ہے جس کے نام سے آپ بہت بخوبی واقف ہوں گے۔ اس نے حال ہی میں سدھو موسے والے کا بھی قتل کروا دیا تھا۔ لارنس بشنوئی اپنی شروعات کے دنوں سے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ کالج میں دوستوں کے کہنے پر الیکشن لڑا، خوب پیسہ لگایا اور محنت کی، لیکن لارنس بشنوئی جیت نہ سکا۔ دوستوں کے تانوں سے تنگ آ کر اپنی ہار کو چھپانے کے لیے اس نے ایک پسٹل خریدا اور اس سے الیکشن جیتنے والوں پر لارنس بشنوئی نے فائرنگ کر دی۔ اس کے بعد لارنس بشنوئی نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج لارنس بشنوئی پر سینکڑوں مقدمات چل رہے ہیں۔ آج بھی لارنس بشنوئی کی اگر کوئی کال چلی جائے تو بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ حال ہی میں بالی ووڈ کے بھائی سلمان بھائی کی نیندیں بھی لارنس بشنوئی نے ہی اڑائی تھیں اور اب تک اڑا کے رکھی ہوئی ہیں، اور انہی کے ڈر سے سلمان خان نے اپنے لیے بلٹ پروف گاڑی بھی خریدی ہے۔ لارنس بشنوئی کا یہ کہنا ہے کہ میں بدماش اس دن بنوں گا جس دن میں سلمان خان کو ماروں گا۔ نمبر 5، تاجی کھوکھر۔
हमारी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मशहूर ज़माना गैंगस्टर ताजी खोखर आते हैं। ताजी खोखर अपनी एक पुरानी तारीख रखते हैं। ये जब भी जेल में जाते थे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाते थे। बड़े से बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ताजी खोखर को सलाम पेश करने उनके डेरे पर हाजिरी लगवाते थे। कहा जाता है कि रावलपिंडी में जितने भी कब्जे हुए उन सब के पीछे ताजी खोखर का हाथ था। यही वजह थी कि ताजी खोखर पर बहुत सी मुकदमात दर्ज हुए, मगर कोई भी ताजी खोखर को हाथ तक नहीं लगा सका। जो भी पुलिस अफसर उन पर हाथ डालने की कोशिश करता था तो उसका ऐसी जगह पर तबादला होता कि आने वाले इंस्पेक्टर भी उससे सबक सीखते थे। ताजी खोखर के पास इतना ज्यादा रकबा है कि आप गाड़ी पर सफर करते हुए उस जमीन को देखें तो घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन जमीन खत्म ना होगी। उनके पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की गाड़ियां मौजूद हैं। उनकी मशहूर बात ये थी कि उनकी हर गाड़ी का नंबर 333 था, जिनमें कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी शामिल हैं। इसके अलावा उनके पास अपना जाती हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। पाकिस्तान का हर बड़ा बिजनेसमैन ताजी खोखर को सलाम भेजता था। नंबर 6, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नाम तो आपने बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। इंडियन मीडिया ये दावा करता है कि दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है, लेकिन दाऊद इब्राहिम मुंबई पर राज करता है। दाऊद इब्राहिम का ताल्लुक मुंबई इंडिया से है, जो कि 16 साल की उम्र से मुंबई पर राज करता चला आ रहा है। सिर्फ 2 ही लोगों का कत्ल करने के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई चला गया और अपने 2 करीबी साथियों की मदद से दाऊद दुबई से बैठकर मुंबई में अपना नेटवर्क चलाने लगा। तारीख गवाह है और आज भी बॉलीवुड की कोई भी सेलिब्रिटी जो दाऊद इब्राहिम को पसंद आ जाए उसे दाऊद के पास जाना ही पड़ता है। वो भी एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम को श्री देवी से मोहब्बत हो गई थी, मगर श्री देवी ने दाऊद की मोहब्बत को कबूल करने से इनकार कर दिया, जिसकी सजा श्री देवी को इस सूरत में मिली कि 3 साल तक उसको किसी भी फिल्म में काम नहीं मिल सका और आखिरकार श्री देवी को अपनी अना को पीछे रखते हुए दाऊद इब्राहिम के पास जाना ही पड़ा। आज भी दाऊद इब्राहिम का नाम सुनकर इंडिया के बड़े बड़ों का पेशाब निकल जाता है। इंडिया से बाहर बैठकर आज भी इंडिया में सबसे ज्यादा भत्ता दाऊद इब्राहिम लेता है, जिसकी मालियत करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी से हुई। अक्सर औकात ये खबरें भी सुनने को मिलती रहती हैं कि दाऊद इब्राहिम वफात पा चुके हैं, लेकिन इन तमाम तर बातों में किस हद तक सदाकत है इसके बारे में कुछ भी यकीन से नहीं कहा जा सकता। नंबर 7, टीपू ट्रक्का वाला। नाज़रीन, टीपू ट्रक्का वाला को भला कौन नहीं जानता। अभी कुछ अरसा पहले ही उनके खानदानी दुश्मनी की नजर उनका बेटा अमीर बालाज हो गया। टीपू ट्रक्का वाला लाहौर का मशहूर ज़माना डॉन होने के साथ साथ एक ट्रांसपोर्टर था जो कि अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता था। ये गरीब लोगों के लिए दिल में हमदर्दी के जज्बात रखता था। ये गरीबों की बहुत ज्यादा और दिल खोलकर मदद किया करता था। अपने बाप की कत्ल के बाद टीपू ट्रक्का वाला जितना भी अरसा जिंदा रहा उसने लाहौर पर राज किया। उसके जिंदा होते हुए लाहौर में कोई भी गैंगस्टर सर उठाकर नहीं जी सका। टीपू ट्रक्का वाले को शेर पालने का बहुत ज्यादा शौक था। पुलिस भी टीपू ट्रक्का वाले का नाम सुनकर थर थर कांपती थी। टीपू ट्रक्का वाला अपनी सिक्योरिटी सख्त नहीं रखता था, जिसका खमियाजा उसको अपनी मौत की सूरत में भुगतना पड़ा। नंबर 8, आबिद बॉक्सर। नाजरीन, हमारी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर मशहूर ज़माना गैंगस्टर पुलिस ऑफिसर आबिद बॉक्सर आते हैं, जो कि पुलिस में होने के साथ साथ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाते थे। आबिद बॉक्सर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खास आदमी थे। आबिद बॉक्सर ने सियासी दुश्मनियों की मद में कई लोगों को मौत के घाट उतारा। ये भी कहा जाता है कि आबिद बॉक्सर को उम्र के किसी हिस्से में नरगिस, जो कि एक स्टेज अदाकारा और डांसर थी, उससे मोहब्बत हो गई। आबिद बॉक्सर को नरगिस का स्टेज पर आना और नाचना पसंद नहीं था। यही वजह थी कि आबिद बॉक्सर नरगिस को स्टेज पर नाचने से मना करता था, लेकिन नरगिस अपनी इन हरकतों से बाज ना आई और आखिरकार आबिद बॉक्सर ने गुस्से में आकर अदाकारा नरगिस का सर मुंडवा दिया। मगर ये अपनी ताकत के नशे में एक दिन अपने ही आका से भिड़ गया और अपनी बाकी की सारी जिंदगी पैरालाइज होके गुजारी। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थे तारीख के वो मशहूर ज़माना डॉन और गैंगस्टर्स जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी। आप लोगों की इनके बारे में क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।